السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین۔ چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ بھارت میں کورونا کی خوفناک صورتحال، پاکستان نے مدد کی پیشکش کر دی۔ وینٹیلیٹرز، ڈیجیٹل ایکس رے مشینز، پی پی ایز اور دیگر سامان دینے کی پیشکش۔ وزیر اعظم عمران خان کا بھارتی عوام سے اظہار یکجہتی، کہا انسانیت کے تحفظ کے لیے مل کر اس عالمی چیلنج کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ بھارت میں کورونا نے قیامت برپا کر دی، اسپتالوں میں بیڈز ختم، آکسیجن نایاب، طبی عملہ بھی زیادہ تر خود بیمار، شمشان گھاٹ لاشوں سے بھر گئے، مسلمانوں کی اجتماعی تدفین، گھر گھر ماتم، لوگ سڑکوں پر دم توڑنے لگے۔ ایک دن میں ریکارڈ 3.5 لاکھ افراد بیمار، 2624 اموات۔ کورونا کے مریضوں میں مسلسل اضافے سے پاکستان میں بھی آکسیجن کی کمی کا خدشہ، ملک میں دستیاب آکسیجن کا 90% زیر استعمال۔ این سی او سی کی جانب سے آکسیجن سپلائی کو یقینی بنانے کے حوالے سے سخت مانیٹرنگ، مختلف اسپتالوں کو مزید 6901 آکسیجن بیڈز فراہم۔ کورونا کی صورتحال ایسی ہی رہی تو ایک ہفتے میں لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، وزیر اطلاعات فواد چودھری کی وارننگ، کہا کراچی میں کیسز کم ہونے کی وجہ سے آکسیجن کی سپلائی لائن بحال ہے، این سی او سی کا زیادہ متاثرہ علاقوں میں سخت لاک ڈاؤن پر غور، صوبوں کو پاک فوج کی بھرپور مدد دینے کی یقین دہانی۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پنجاب کے 25 اضلاع میں کالجز بند، لاہور کے 15 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ، 7 مئی تک سیاسی اور مذہبی اجتماعات پر مکمل پابندی، شاپنگ مالز، سرکاری اور نجی دفاتر بند، حیدرآباد میں لطیف آباد، قاسم آباد اور تعلقہ دیہی کی 8 یو سیز میں اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر مزید خوفناک، ایک دن میں ریکارڈ 157 افراد جاں بحق، 5908 نئے کیسز رپورٹ، ایک ہی روز میں 1 سے 10 سال کی عمر کے مزید 2 بچے جاں بحق، 1 اپریل سے 7 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں، مثبت کیسز کی سب سے زیادہ شرح مردان میں 41% ریکارڈ۔ چین سے کورونا ویکسین کی ایک اور کھیپ پاکستان پہنچ گئی، پاک فضائیہ کا خصوصی طیارہ سائنو فارم کی 5 لاکھ خوراکیں لے کر پہنچ گیا، پی آئی اے کے 3 طیارے ویکسین کی مزید 10 لاکھ ڈوز آج لے کر آئیں گے۔ این سی او سی نے 60 سال سے زائد عمر کے شہریوں کو واک ان ویکسینیشن کروانے کی اجازت دے دی۔ حکومتی نااہلی کی وجہ سے کورونا بے قابو ہو چکا، بر وقت لاک ڈاؤن کیا جاتا تو تیسری لہر پر قابو پایا جا سکتا تھا، بلاول بھٹو کی وفاقی حکومت پر کڑی تنقید، کہا عمران خان نے قرنطینہ کے دوران اجلاس کی قیادت کی، حکومت کی توجہ امدادی ویکسین پر رہی، عمران خان کو ریلیف فنڈ کے 1 روپے کا حساب دینا ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کو کھنڈر بنا دیا، بلاول بھٹو تنقید سے پہلے جواب دیں کہ سندھ کو 2 سال میں ملنے والے 1600 ارب روپے کہاں خرچ کیے، وزیر اطلاعات فواد چودھری کا رد عمل، اسد عمر بولے کہ وفاق کی جانب سے تمام تر تعاون کے باوجود سندھ حکومت نے کورونا وبا میں ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کورونا وبا کے دوران گھروں پر رہیں، اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی عوام سے اپیل، مولانا فضل الرحمان کی بھی شہباز شریف کو رہائی کی مبارکباد، ٹیلی فونک گفتگو میں ملک کی سیاسی صورتحال اور پی ڈی ایم کے ایجنڈے سے متعلق تبادلہ خیال۔ پی ٹی آئی کا باقی گروپ نون لیگ سے رابطے میں ہے، مریم نواز کا دعویٰ، کہا نون لیگ ٹوٹنے کی باتیں بچپن سے سن رہی ہوں، عوام کو فقیروں کی طرح چینی دی جا رہی ہے، وزراء کی تبدیلی سے کوئی بہتری نہیں آئے گی، جعلی حکومت کو گھر بھیجے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔
वज़ीर आला पंजाब ने तौसा में रेस्क्यू 1122 सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। शहर में 1 अरब रुपए से ज़ायद के 12 मनसूबों का संग बुनियाद भी रख दिया। कहा, तरक्की की यकसां पॉलिसी के तहत दूर दराज इलाकों तक सहूलतें पहुँचाना हमारा मिशन है। रवां साल पंजाब भर में हेल्थ कार्ड की फराहमी यकीनी बनाएंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए तरसीलात ज़र का हजम 1 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का रोशन डिजिटल अकाउंट की ज़बरदस्त पजीराई पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। समंदर पार पाकिस्तानियों ने इन अकाउंट्स के जरिए अप्रैल में 194 मिलियन डॉलर्स का ज़र मुबादला इरसाल किया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अपडेट करें आपको। पंजाब में कोरोना केसेस के इजाफे पर 25 अजला में सरकारी और निजी कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा, 25 अजला में सरकारी और निजी कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। लाहौर के 15 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, फैसलाबाद, लाहौर, ओकाड़ा, कसूर, टोबा टेक सिंह, हाफिजाबाद, रहीम यार खान और टीजी खान के कॉलेजेस बंद रहेंगे। बावलपुर और शेखुपुरा के सरकारी और निजी कॉलेजेस भी बंद करने का फैसला कर लिया गया है। गुजरावाला, खुशाब, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, पाकपतन, साहिवाल, सियालकोट, रावलपिंडी, सरगोदा, झंग, खानेवाल, बहावन नगर, चकवाल और बखर के कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। 5% से ज़ायद कोरोना केसेस वाले अजला में कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है, ऐसा कहना है महकमा हायर एजुकेशन कमीशन का। पंजाब में कोरोना केसेस का इजाफा, 25 अजला में सरकारी और निजी कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। और उधर रावलपिंडी की ज़िला इंतज़ामिया कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 65 दुकानें और रेस्टोरेंट सील कर दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं सुल्तान शाह से। सुल्तान, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी की जिला इंतजामिया ने हुकूमत की जानिब से जारी SOPs की खिलाफ वर्जी के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए 65 दुकानें और रेस्टोरेंट सील कर दिए हैं। कमर्शियल मार्केट में वाक़िया अलजन्नत मार्ग और बिन चिराग को भी सील कर दिया गया है। ये दोनों बड़े शॉपिंग प्लाजा हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा रश था और SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही थी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अनवारुल हक जो कि कैप्टन रिटायर्ड हैं, उन्होंने कार्रवाई की है अपनी टीम के हमरा और यहाँ पर ये शॉपिंग प्लाजा को बंद कर दिया गया है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला रावलपिंडी में लाखों रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक का कहना है कि इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और तमाम तर SOPs पर अमल दरामद सख्ती से कराया जाएगा। ठीक है सुल्तान शाह, आपने हमें रावलपिंडी से अपडेट किया। और NCOC ने बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते और इतवार की पाबंदी में 17 मई तक तौसीह कर दी। NCOC ने ज़्यादा मुतासर इलाकों में सख्त लॉकडाउन के लिए गौर शुरू कर दिया है। इसी हवाले से इस्लामाबाद से मुर्तज़ा राय की रिपोर्ट। असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस की मजमूई सूरत-ए-हाल और वबा से मुतासरा ज्यादा शरह वाले शहरों में लॉकडाउन पर गौर किया गया। NCOC का कहना है कि लॉकडाउन का फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद किया जाएगा। मुजव्वज़ा पाबंदियों में बाजारों, मॉल, इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों की मुकम्मल बंदिश शामिल होगी। NCOC के मुताबिक सूबाई हुकूमतों को जहाँ फौज, FC और रेंजर्स की मदद दरकार होगी मुहैया की जाएगी। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ता और इतवार की पाबंदी में 17 मई तक तोसी करने का फैसला किया गया है। इजलास को हेल्थ केयर सहूलियात और ऑक्सीजन की दस्तयाबी के हवाले से बताया गया कि कोरोना की बिगड़ती सूरत-ए-हाल के पेश नजर मजीद 6901 बेड्स फराहम किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन सप्लाई को यकीनी बनाने के हवाले से सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। NCOC के मुताबिक NDMA की जानिब से अब तक 2811 ऑक्सीजन बेड्स, 431 वेंटिलेटर्स और 1196 ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मईशत की बेहतरी के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नहीं चाहते, मगर हालात एक हफ्ते तक ऐसे ही रहे तो मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जा सकता है।